Good morning, students. Today we are going to see the three different tools. They are pencil tool, brush tool, and eraser tool. Okay. In previous lecture, we have seen crop tool and perspective crop tool. Okay. So first of all, what is the use of pencil tool and brush tool in Photoshop? Almost these two tools are same. Use of these two tools is actually nearby same, okay? But the difference is that pencil tool does not have soft edges, while brush tool contains soft edges. And another thing, there is an option in pencil tool that is auto erase. By using this option, you can again apply the background color. This option is not available for brush tool. Okay, so let's see these two tools practically first. First of all, here I have taken the new document. Okay, the preset type is photo. Now from this toolbox, I am going to use here pencil tool, brush tool. In this category, there are four tools: brush tool, pencil tool, color replacement tool, and mixer brush tool. Okay. First of all, we are going to use the pencil tool. Okay. Now see, if you choose the pencil tool from here, it will show you the options in options bar. The first option here is your tool. The next one, it provides different types of tips means brush types. Okay, તમારી પેન્સિલ હોય તમારી પાસે કે પેન હોય, આ બેની ટીપ છે અલગ હોય ને. ટીપ મીન્સ કે એની આગળ જે અણીનો ભાગ હોય, that is known as tip, pencil tip. Okay, there are different shapes for this pencil tip. You can select them from here. Any of the tip you can use, and you can set the size of this tip from this and hardness. Okay, how edges will be soft or how drawing will be soft by using this. Now see, suppose these different types of tips are given here. These are known as brushes. Okay, so many brushes are being loaded here, but if you want to add more, then click on this settings sign, then go here. See, these are the types of brushes which you want. Okay, so many brushes types are there: assorted, basic, calligraphic, DP brushes, drop shadow brushes. Suppose I am adding calligraphic brushes. If you are going to add something, then keep in mind that don't replace them with old one, just append them. So old one remains as it is, you will get new brushes here. Okay, like this way you can add more and more different brush types. Suppose again I am going to add some brushes, natural brushes too, suppose, then append them. Now see, they are added here. Okay, here some numbers are written below the brush. They are the numbers for brush tips. Okay, by adding brush tips or brush types here, you can choose any of them to draw here in your document. The use of pencil tool is like real pencil, only you can write something or you can draw something using this pencil. Okay, so this was about the brush type, hardness and size of the given tool. Now mode. Generally we are using the normal mode. There are so many modes. They are dissolve, behind, clear, darken, multiply, color burn. When you are going to see the practical by your own, then just try out this each and every mode. We will try our best to include at least 5 to 6 modes, but you have to try by yourself. Okay, in which mode you can draw or you can write using this tool. Okay, then next comes opacity. What is the opacity? Can anyone answer this question? What is the opacity? ઓપેસિટીની ડેફિનેશન છે ફર્સ્ટ ચેપ્ટરમાં આવી ગઈ છે. ઇવન મેં તમને ઘણી વખત સેકન્ડ ચેપ્ટર સ્ટાર્ટ થયું ત્યારે લેયરની ઓપેસિટી ઘણી વખત પ્લસ માઇનસ કરીને બતાવી છે કે ઓપેસિટી પ્લસ કરો તો શું થાય અને માઇનસ કરો તો શું થાય. ઓકે, ટ્રાન્સપરન્સી ઓર વી કેન સે વિઝિબિલિટી ઓફ એન ઇમેજ. અને મોર ફોર્મલ વેમાં જોઈએ તો વોટ ઇઝ ઓપેસિટી? ઇટ ઇઝ ધ વિઝિબિલિટી ટુ સી થ્રુ. ઓકે,
Very clear definition for opacity is ability to see through is known as opacity. Okay. Shahnawaz, opacity is not brightness. They are both different things. Okay. It is the transparency of particular layer or particular object in your Photoshop. Now here, next option is given, that is used for pressure, means how mouse pointer you are using for pressure. Okay, we will see it practically. Then auto erase, this is the option which is not available in brush tool. Okay, if you check this auto erase, then what will happen? See, suppose you are using pencil tool, just you have taken a pencil tool and you are writing or drawing something, it will by default select the foreground color which is selected here in colors panel. Okay, if you choose auto erase, then what will happen? The area in which you have applied this foreground color, again you are moving cursor on that area, then it will apply the background color on it. This is the only option which is used in pencil tool only, not available in brush tool. Okay. See now, we are going to draw something like this. You can draw a line. Okay. Suppose another thing, when you are using pencil tool or brush tool, you are clicking just here, then press shift key, just put a point here. See, I am pressing here shift key and clicking here. What it will do? It will connect these 2 points. Okay, so like this way, you can make some drawing by connecting points to each other also. Okay. Now another thing, you can change the size of this tip using this option, size option. Okay. Another shortcut to increase or decrease the size is the square brackets given in your keyboard. The opening square bracket, keep in mind, do not use shift key combination with that. Just square bracket, opening square bracket is used for minimizing the given tool size, and closing square bracket is used for increasing size of a given tool. Okay. Clear up to this, each and everything related to pencil tool? Just I have given you idea about pencil tool, what is it and how options of pencil tool works. We are going to see the practical now. But આ બધી વસ્તુ બધાને ક્લિયર થઈ મેં જે સમજાવી હા કે ના? ઓકે ફાઇન. ચલો હવે પેન્સિલ ટૂલનો યુઝ કરીને જોઈએ આપણે, બરાબર, કે હાઉ પેન્સિલ ટૂલ વર્ક્સ. મેં બ્રશ ટીપ છે, મીન્સ કે બ્રશ સાઇઝ છે આટલી રાખી છે. આવી રીતે હું જસ્ટ અહીંયા એક ખાલી ઉપરનો આટલો પોર્શન છે ને એને પેન્સિલ ટૂલનો યુઝ કરીને ફિલ કરું છું, બીજું કાંઈ નથી કરતી, બરાબર છે? આવી રીતે. હવે ઓટો ઇરેઝ ઓપ્શન છે એને આપણે ચેક કરીએ. અગેન સી, એને રેડ કલર એપ્લાય કર્યો, જેટલામાં આપણે ફોરગ્રાઉન્ડ કલર એપ્લાય કર્યો તો એ બધામાં, ઓર વી કેન સે જેવું તમે ઓટો ઇરેઝ છે એ ચેક કરશો એટલે કલર છે એનું સ્વિચિંગ કરી નાખશે. જો બહારના એરિયામાં ક્યાંય બી કરશો ને તમે તો ફોરગ્રાઉન્ડ કલર આવશે, બટ જેટલામાં પર્પલ કલર છે ને એટલામાં એપ્લાય કરશો ને તો જ એ બેકગ્રાઉન્ડ કલર એપ્લાય કરશે. એટલે ફોરગ્રાઉન્ડ કલર છે ને એની આજુબાજુ એની ઉપર જ ખાલી એ બેકગ્રાઉન્ડ કલર છે એપ્લાય કરે, બાકી બધા તો પર્પલ જ એપ્લાય કરશે, બરાબર. હવે અગેન આ ઓટો ઇરેઝ છે એ ચેકડ જ છે. Again I am going to move my brush over this area. શું કરે છે? અગેન ફોરગ્રાઉન્ડ કલર છે એપ્લાય કરે છે. તો ઓટો ઇરેઝ છે ને એનું નામ ઓટો ઇરેઝ, બટ યુઝ શું થશે કે સ્વિચ બિટવીન બેકગ્રાઉન્ડ કલર એન્ડ ફોરગ્રાઉન્ડ કલર. શું યુઝ થશે એનો? સ્વિચિંગ બિટવીન બેકગ્રાઉન્ડ કલર એન્ડ ફોરગ્રાઉન્ડ કલર. આ મોડ આપણે નોર્મલ યુઝ કર્યો હતો, એ સિવાય તમારે કોઈ બી સપોઝ કલર બર્નનો યુઝ કરું છું, સી અલગ અલગ મોડનો યુઝ કરીને તમે આવી રીતે કાંઈ પણ કરી શકો. તમને આ જ વસ્તુ કોઈ એક પિક્ચરમાં બતાવું, તમે તમને ખાલી ન્યૂ ડોક્યુમેન્ટ એમ્પ્ટી હતું એમાં બતાવ્યું હતું, બરાબર.
જરૂરી નથી કે તમે પેન્સિલ ટૂલ છે ખાલી ન્યૂ ડોક્યુમેન્ટમાં કંઈક ડ્રો કરવા કે લખવા કરો. બધા ટૂલ્સ જે ફોટોશોપ છે ને એનો જે મેઇન પર્પઝ છે ને એના સિવાયના ઘણા બધા પર્પઝ છે, ઘણા બધા શોર્ટકટ્સ છે, બરાબર. Suppose I am going to select this picture. Okay. હવે અહીંયા મેં મોડ શું રાખ્યો છે? કલર બર. Now see here. ખાલી કલર એપ્લાય થયો છે, પેટર્ન હતી ને રોડ ઉપરની પેટર્ન એઝ ઇટ ઇઝ રહી. યસ ઓર નો? આવી રીતે તમારે ક્યાંય બી આમ કલર એપ્લાય કરવો છે, જો કેવું લાગે કે અહીંયા કલર મેં એપ્લાય કર્યો ને તો જે અહીંયા રોડ હતો ને એ ઓરિજિનલ એમ ને ખાલી કલર એપ્લાય થયો એટલે રિઝલ્ટન્ટ ઇમેજમાં છે ને આમ એવું નહીં લાગે કે જે કલર તમે એપ્લાય કર્યો છે કંઈક અલગ પડે છે કે ઉપરથી તમે કલર એપ્લાય કર્યો છે. એક્ઝેક્ટલી તમારી ઇમેજ છે એની સાથે એમ મેચ થઈ જશે. બટ આવી બધી વસ્તુ કરવા માટે તમને આ બધા ડિફરન્ટ મોડ્સ છે એ યુઝ કરશો તો કામનું છે. બાકી નોર્મલ મોડથી વર્ક કરશો તો એનો એક જ યુઝ થશે, બાકી એક યુઝ નહીં થાય. સી અહીંયા મેં મોડ છે એ ઓવરલે કર્યો. નાઉ સી ધ કલર ઓફ ધીસ બિલ્ડિંગ. કેટલું ઇઝી છે ને બિલ્ડિંગનો કલર ચેન્જ કરવા. નો ડાઉટ કે ઘણા બધા એરિયાઝ છે અનવોન્ટેડ એરિયા કે જેમાં કલર એપ્લાય થઈ જાય એને પાછું તમારે થોડુંક રીટચિંગ કરવું પડે, બરાબર. Just simple move this pencil tool and change the color of this building. ખાલી આપણે શું કર્યું ચેન્જ? તો કે મોડ ચેન્જ કર્યો. તમારે કલર બીજો રાખવો હોય તો બીજો રાખી શકો ને તમે. See this part original and this colored part. Where is this to everyone? કે મોડ તમે અલગ અલગ રાખો તો એના ઘણા બધા યુઝ છે. યસ ઓર નો? આ વસ્તુ બધાને ક્લિયર થઈ કે ના થઈ? હજી આપણે એક બે મોડ હું તમને બતાવી દઉં કે બીજા અલગ મોડ તમે યુઝ કરો છો તો શું થશે, બરાબર. સપોઝ વી આર યુઝિંગ ડિઝોલ્વ. ડિઝોલ્વનો મતલબ શું થશે? બેકગ્રાઉન્ડ છે મીન્સ કે જે પાર્ટમાં જ્યાં તમે પેન્સિલ ટૂલ એપ્લાય કરો છો એ ડિઝોલ્વ થઈ ગયું. ડિઝોલ્વ થઈ ગયું એટલે હાઇડ થઈ ગયું, બરાબર. લાઈક નોર્મલ મોડ ઓનલી. સપોઝ સોફ્ટ લાઇટ. સી જસ્ટ ખાલી આ જે પર્પલ કલર ચૂઝ કર્યો છે ને એ એકદમ સોફ્ટલી એપ્લાય થયો. સી જે સ્કાય છે એમાં જેટલામાં એપ્લાય થયો છે. This is the more soft light. કલર છે એમાં થોડીક સોફ્ટનેસ આપશે. તમે જસ્ટ ખાલી ડિફરન્સ જોશો ને કલરનો તો આ બે કલર જો આ જે સોફ્ટ લાઇટ વાળો કલર છે ને જોવામાં તમને કેવો લાગે ખબર છે? તમે એવું કહેતા હોય કુલ કલર્સ, લાઈક ધેટ કુલ કલર લાગે અને એકદમ પ્રોપરલી છે એપ્લાય થશે વિધાઉટ ચેન્જિંગ ધ બેકગ્રાઉન્ડ ઇમેજ ઓર પેટર્ન. ઓકે, so this is the pencil tool in Photoshop and now we are going to use the brush tool. Okay, it is same as the pencil tool but difference is that brush tool is having soft edges while pencil tool contains hard edges. Okay, પહેલા તમને હું બ્રશ ટૂલનું પ્રેક્ટિકલ બતાવી દઉં છું, પછી આપણે એનું થિયરી જોશું, બરાબર છે. ફ્રોમ ધીસ કેટેગરી ઓનલી ચૂઝ ધ બ્રશ ટૂલ. ઓકે, એમાં ઓટો ઇરેઝ એવો કંઈ ઓપ્શન નથી. હા, બટ ફ્લો છે નવી વસ્તુ છે એના ઓપ્શન્સની અંદર. અહીંયાથી બ્રશના ટાઈપ એટલે કે જે પેન્સિલની ટીપ સિલેક્ટ થતી હતી લાઈક ધેટ વે ઓનલી. બ્રશ ટીપે તમે સિલેક્ટ કરી શકો, તમારે કેવું બ્રશ યુઝ કરવું છે, સાઇઝ હાર્ડનેસ ચેન્જ કરી શકો, મોડ ચેન્જ કરી શકો, ઓપેસિટી ચેન્જ કરી શકો. આ છે ઓપેસિટીનો જ એક ઓપ્શન છે, વર્ક્સ ઓન માઉસ પ્રેશર. ઓકે, ફ્લો છે, હમણાં સમજાવીશ વોટ ઇઝ ફ્લો. ન્યૂ થિંગ અનધર ઇન બ્રશ ઇઝ એર બ્રશ મોડ. એર બ્રશ મોડ એટલે કે તમે ઘણી વખત જોયું હશે કે પેલા સ્પ્રે કલર આવે છે, ખબર? કલર હોય એનો સ્પ્રે હોય એને તમે જસ્ટ આમ સ્પ્રે કરો ને એટલે કલર બધા એપ્લાય થાય. બટ તમને ડિફરન્સ દેખાય કે ઇટ ઇઝ ધ સ્પ્રે ફોર્મ, બરાબર છે. એવી રીતનું જો તમારે જ્યારે કલર કંઈ યુઝ કરવો હોય
ત્યારે આ એર બ્રશ મોડ છે એને તમારે ઓન કરવાનું છે, બરાબર. બીજી મેઇન વસ્તુ, આ જે ઓપ્શન છે ને બાજુમાં બ્રશ પેનલ, પેન્સિલ ટૂલમાં આવશે, બ્રશ ટૂલમાં આવશે, બટ મોસ્ટ યુઝફુલ ઓપ્શન ઇન બ્રશ ટૂલ. સી હવે અહીંયાથી બ્રશ ટીપ શેપ એ તો તમે ત્યાંથી સિલેક્ટ કરી જ શકો છો. અહીંયા બ્રશ પ્રીસેટ્સ આપેલા છે. સી કે ભાઈ તમે કઈ ટાઈપનું બ્રશ ટીપ સિલેક્ટ કરો તો એનાથી શું ડ્રો થાય એનો બાજુમાં પ્રિવ્યુ આપેલો છે ને, કે તમે આ 9 નંબરમાં બ્રશ સિલેક્ટ કર્યું ને ડ્રો કરશો તો આ ટાઈપની લાઈન છે ડ્રો થશે, લાઈક ધીસ. બીજા તો ઘણા સરસ સરસ બ્રશ છે. સપોઝ આ લીફ વાળું બ્રશ આપણે આને સિલેક્ટ કરીએ, બરાબર. 95 બરાબર છે. આ બ્રશ પ્રીસેટને આપણે સિલેક્ટ કર્યું છે. આ સિવાય તમારે બીજા ઓપ્શન્સ અહીંથી સેટ કરવા હોય તો કરી શકો. કલર ડાયનેમિક્સ છે, ડ્યુઅલ બ્રશ છે. ડ્યુઅલ બ્રશ મીન્સ એક બ્રશ મેં છે એ લીફ વાળું સેટ કર્યું. ડ્યુઅલ બ્રશ માંથી તમે બીજું કોઈ એક એની સાથે સિલેક્ટ કરી શકો તો શું થશે, બે બ્રશ છે એ એક સાથે યુઝ થશે, બરાબર. મેં અહીંયાથી આ ડ્યુઅલ બ્રશ યુઝ કર્યું તો એ બેનો તમે એક સાથે યુઝ કરી શકશો, લાઈક ધેટ. હવે બ્રશ પ્રીસેટ છે એક શું ડ્રો કરશે, કેવું ડ્રો કરશે એ જોઈ લઈએ આપણે, બરાબર. લીફ વાળું બ્રશ હતું ને મારું, બરાબર. કયો કલર યુઝ કરશે તો કે ફોરગ્રાઉન્ડ કલર છે ને. મજા આવે એટલું બ્રશ થી તો તમને ઘણા બધા પ્રેક્ટિકલ કરવાની મજા આવશે. બ્રશની સાઇઝ હું સેટ કરીશ તો યુ કેન ચેન્જ ધ સાઇઝ ઓલ્સો. ઓકે, હવે મેઇન વસ્તુ આવી ફ્લો. ફ્લો હું અહીંયા 100% કરું છું. સી ધીસ. અને ફ્લો છે હું 34% કરું છું. સી નાવ ધીસ. વોટ ઇઝ ધ ડિફરન્સ બિટવીન ધીસ ટુ થિંગ્સ? કોઈ કહી શકે? આ બે ફ્લો મેં ચેન્જ કરીને કહ્યું, એક 100% અને એક 34%. વોટ ઇઝ ધ ડિફરન્સ બિટવીન ધેટ? બોલો. કલરમાં ચેન્જ. ઓકે, શું ચેન્જ? ઇન્ટેન્સિટી ઓફ કલર. ઓકે, બ્રાઇટનેસમાં કઈ ચેન્જ? યસ ઓર નો? કલર બ્રાઇટનેસમાં કઈ ચેન્જ આવ્યો કે ખાલી ઇન્ટેન્સિટી ચેન્જ થઈ? ઇંક ઓવર એન્ડ ઓવર અગેન થાય છે, મતલબ શું? શાહનવાઝ બોલો. ખાલી મેં તમને ક્વેશ્ચન એટલો જ પૂછ્યો છે કે ઇન્ટેન્સિટીમાં જ ખાલી ચેન્જ આવ્યો છે કે બ્રાઇટનેસમાં ચેન્જ આવ્યો છે? જો ખાલી ઇન્ટેન્સિટીમાં ચેન્જ આવ્યો હોય તો નો ટાઈપ કરો, બેમાં ચેન્જ આવ્યો હોય તો યસ ટાઈપ કરો. ઓકે, યસ, બેમાં ચેન્જ આવ્યો છે. ઇન્ટેન્સિટી લેવલમાં આવ્યો છે અને બ્રાઇટનેસમાં ચેન્જ આવ્યો જ છે. તમે જોઈ શકો છો, વિઝિબલ ડિફરન્સ છે ને. ઓકે, ઓકે ફાઇન. ચાલો હવે બીજી વસ્તુ. અગેન આપણે ફ્લો છે થોડોક વધારી દઈએ એટલે તમને પ્રોપર દેખાઈ શકે. એર બ્રશનો યુઝ કરીએ અહીંયાથી. સી ધ ડિફરન્સ. તમને એર બ્રશનો મેં યુઝ કર્યો તો કઈ ડિફરન્સ દેખાણો છે? જો આ લાઈન છે એ વિધાઉટ એર બ્રશ છે. અગેન આ લાઈન છે એ વિધાઉટ એર બ્રશ છે. જસ્ટ ફ્લો નો ચેન્જ હતો, બરાબર છે. આ જે વચ્ચેની મિડલ લાઈન મેં ડ્રો કરી ને એમાં મેં એર બ્રશ એપ્લાય કર્યું છે. તો વોટ ઇઝ ધ ડિફરન્સ? કઈ ડિફરન્સ આવ્યો? જો ડિફરન્સ હોય તો શું છે મને કહો. યસ ઓર નો? ઓકે વેઇટ. સપોઝ હું આ બ્રશ યુઝ કરું છું, બરાબર. અત્યારે રાઉન્ડ બ્રશ ટીપ જ યુઝ કરું છું, સિમ્પલ. આ એર બ્રશ છે હું ઓન નથી કરતી. ઓકે, ફ્લો છે એ પૂરેપૂરો 100% રાખું છું. સીરીઝ અહીંયા મેં આ ડ્રો કર્યું. હવે યુઝિંગ એર બ્રશ છે કઈ ડિફરન્સ?
હા દેવ્યાની ઇમેજ ઉપર પ્રેક્ટિકલ કરીને બતાવીશ અમે. શું એરબ્રશ થી શું ચેન્જ આવ્યો મને કોઈ કહી શકે? ડાર્ક એન્ડ લાઇટ ધ ઇમેજ. ઓકે, અને બાકી છે ને એ કેવી ઇફેક્ટ આપે? જસ્ટ એ માઇનર ઇફેક્ટ શેની? તો કે તમે સ્પ્રે થી કલર કર્યો હોય એ ટાઈપની ઇફેક્ટ છે એ પ્રોવાઈડ કરશે. બરાબર, મોડ જોઈ લઈએ એમાં આપણે. સપોઝ ક્લિયર મોડ. શું થાય ક્લિયર મોડથી? સી ધીસ, મેં મોડ ચેન્જ કર્યો છે, ક્લિયર મોડ રાખ્યો છે. તો આ જે પ્રોસેસ થઈ ક્લિયર મોડથી એ શું થયું? કોઈ આન્સર આપી શકે? વોટ ઇઝ ધીસ? આ શું થયું? આપણું જે બેકગ્રાઉન્ડ હતું કેનવાસનું એ તો વ્હાઈટ જ હતું ને. તો એ બેકગ્રાઉન્ડમાં આવું થયું તો આનો મિનિંગ શું કહી શકીએ આપણે? શું કર્યું બોલો? વેક્ટર માસ્ક. ઓકે ફાઇન. વેક્ટર માસ્ક નો યુઝ શું થાય? તો કે બેકગ્રાઉન્ડ રિમૂવ કરવા માટે. સી, બેકગ્રાઉન્ડ સિલેક્ટ નથી થતું શાહનવાઝ. બેકગ્રાઉન્ડ રિમૂવ કરવા માટે થાય વેક્ટર માસ્ક નો યુઝ. ને સિલેક્શન ટૂલમાં તમને પ્રેક્ટિકલ બતાવ્યો તો યાદ હોય તો કે ક્વિક સિલેક્શન થી એક પર્સનની ઇમેજ સિલેક્ટ કરી હતી. પછી શું કર્યું હતું? વેક્ટર માસ્ક એપ્લાય કર્યું હતું. વેક્ટર માસ્ક એપ્લાય કર્યું એટલે બેકગ્રાઉન્ડ ઓલ્ડ હતું એ રિમૂવ થઈ ગયું હતું અને પછી આપણે ન્યૂ બેકગ્રાઉન્ડ એડ કર્યું હતું. એટલે vector mask, or we can say in another word, it removes the background. Either તો it makes the background transparent using this brush tool. એટલે તમે જે બેકગ્રાઉન્ડ ચેન્જ વાળો પ્રેક્ટિકલ જે કર્યો હતો આપણે, આઈધર તો બેકગ્રાઉન્ડ જસ્ટ તમારે રિમૂવ કરવું છે તો આ રીતે કરી શકો કે જેટલો પોર્શન તમે સિલેક્ટેડ છે એની સિવાયનો પોર્શન છે એમાં બ્રશ ટૂલને ક્લિયર મોડમાં યુઝ કરીને એમાંથી બેકગ્રાઉન્ડ છે એ આવી રીતે રિમૂવ કરવું હોય તો કરી શકો. ઓકે, સી હિયર in this image. બટ તમારે પ્રિસાઇઝલી બહુ પ્રોપર જોઈ અને કરવું પડશે, નહીં તો શું થશે ખબર છે? આ ઇમેજનો આ પાર્ટ છે ને એમાં વેક્ટર માસ્ક છે એ એપ્લાય થઈ જશે, ધ્યાન રાખીને કરવું પડશે. બટ એક વખત ઇમેજ એરિયા સિલેક્ટેડ છે તમારી પાસે, જેટલો પ્રિઝર્વ કરવો છે એટલો, પછી ઝૂમ કરી અને પ્રોપરલી તમે જો બ્રશનો યુઝ કરો તો જસ્ટ ખાલી તમારે બેકગ્રાઉન્ડ જો ટ્રાન્સપરન્ટ કરવું છે તો એના માટે આ ઇઝી યુઝ થશે. બરાબર છે? ઇઝ ધીસ ક્લિયર? યસ ઓર નો? બ્રશનો પ્રીસેટ મેં તમને જસ્ટ એક બતાવ્યો હતો. હા વાસુ, ઇમેજ સિલેક્ટ કરીને બેકગ્રાઉન્ડ ઇરેઝ થઈ શકે, બટ તમારે થોડું ઝૂમ કરીને જોવું પડશે. શું કામ? નહીતર એ ઇમેજ જે સિલેક્ટ કરેલો પોર્શન છે ને એને ઇરેઝ તો કરી જ નાખશે, ટ્રાન્સપરન્ટ તો કરી જ નાખશે. બરાબર? કેમ કે બ્રશમાં એવું કાંઈ ઓપ્શન નથી કે તમે સિલેક્ટેડ પાર્ટ છે એને તમે એને કાંઈ ટચ ના કરી શકો. એવું પોસિબલ બ્રશમાં નહીં થાય, ધ્યાન રાખવું પડશે. બરાબર? સી, આ જે બ્રશના પ્રીસેટ્સ છે એમાં again we are going to in brush presets. ઘણા બધા બ્રશિસ છે એ ડિફરન્ટ અવેલેબલ છે. તમારે ઓલરેડી જે એક્ઝિસ્ટિંગ ઇમેજ છે એમાં કાંઈ પણ ઇફેક્ટ જો બ્રશનો યુઝ કરીને એપ્લાય કરેલી છે તો તમે ઇઝીલી કરી શકશો. ઘણા બધા એવા શેપ્સ અવેલેબલ છે કે જસ્ટ તમારે ઇફેક્ટ માટે મૂકવા છે. અત્યારે મોબાઈલમાં ઘણી બધી એવી ફોટો એડિટિંગ એપ્સ છે એ અવેલેબલ છે કે એનાથી તમે શું કરો કે તમારો જે નોર્મલ ફોટો હોય ને એની આજુબાજુ કંઈક ફ્લાવર્સ છે, કંઈક લીવ્સ છે, આવું બધું એડ કરો. બરાબર? આ વસ્તુ તમારે ફોટોશોપથી કરવી હોય તો એના માટે યુઝ ધીસ ટૂલ, ધેટ ઇઝ બ્રશ ટૂલ. પ્રોપર બ્રશ સિલેક્ટ કરો. આ સિવાય એને રિલેટેડ જો તમારે કાંઈ બી બીજા ઓપ્શન્સ છે યુઝ કરવા છે તો આ ઓપ્શન્સ તમે અહીંયાથી યુઝ કરી શકો. સી, આ બ્રશ મેં સિલેક્ટ કર્યું ને એના માટે ટેક્સચર અહીંયા છે. સ્કેલિંગ મેઇન પ્રોપર્ટી છે. જો સ્કેલિંગનો મતલબ શું થશે ખબર છે? કે કેટલો એરિયા છે એ કવર કરશે. તમે બ્રશ જ્યારે એપ્લાય કરો ત્યારે કેટલો એરિયા કવર કરશે. બાકી બ્રાઇટનેસ અને કોન્ટ્રાસ્ટ છે that is used for the color of the given brush. Okay, then scattering.
જોજો અહીંયા નીચે પ્રીવ્યુ આપેલો છે, કાઉન્ટ મેં પ્લસ કર્યા તો આ જે મેં ફ્લાવર વાળું મીન્સ કે જે ફ્લાવર ટાઈપનું લીફ હતું એ બ્રશ સિલેક્ટ કર્યું હતું ને એને હવે હું જસ્ટ કંઈ ટચ કરું ને સ્ક્રીન ઉપર, જસ્ટ ક્લિક ધીસ, જો આવી રીતે આટલી ફ્રીક્વન્સીમાં છે એ એપ્લાય કરશે. હવે કાઉન્ટ છે ને હું થોડાક માઇનસ કરું છું, બરાબર? તો કાઉન્ટ છે માઇનસ કર્યા પછી શું થાય, થોડુંક જે આ એપ્લિકેશન હતી બ્રશની એ થોડીક ઓનાથી સેપરેટ થશે, એમ થોડુંક છૂટું થશે, બરાબર છે? આવી રીતે તમે અહીંથી કાઉન્ટ ચેન્જ કરી શકો. સી ધીસ કાઉન્ટ જીટર. કાઉન્ટ જીટર મતલબ કે એનો જે એરિયા છે ને એ ચેન્જ કરી શકો તમે. %, કર્યું. Now see here. જે આ એકદમ ભેગું થઈ જાય ને એ ઇફેક્ટ છે એ જીટરથી રિમૂવ કરી શકાય. તમે માઇનસ કરો તો અહીંયા જુઓ તમે આમ એટલા બધા એકબીજા ઉપર શેપ છે ભેગા નથી થઈ જતા, અહીંયા ઘણું બધું ભેગું થઈ જાય છે, બરાબર? તો એ જીટરથી તમે ચેન્જ કરી શકો. શેપ ડાયનામિક્સ આપેલું છે, તમે એનો ડાયામીટર ને જે કંઈ જો નીચે પ્રિવ્યુમાં ચેન્જ થાય છે. સી આ ડાયામીટર એડ કર્યો એટલે એટલો પાર્ટ છે વધારે કવર થશે, લો કરું તો એટલો લો પાર્ટ છે કવર થશે. then angle jitter is given. see એંગલ ચેન્જ થાય છે આમાં, એના પ્રિવ્યુમાં દેખાય છે. આ શેપ મેં એટલા માટે જ લીધો છે પ્રશ્નો કે આ પ્રિવ્યુ છે ને આ શેપમાં તમને નીચે પ્રોપર દેખાશે. સી એંગલ જીટર, ફ્લાવરનો એંગલ છે ચેન્જ થાય છે, આખું મૂવ જ થાય છે, બરાબર? then it comes roundness jitter. અહીંયા મેં માઇનસ કર્યું, એટલું ઓછું કર્યું, અને હવે હું એને ઇન્ક્રીઝ કરું છું. ઇન્ક્રીઝ કરું ને તો શું થાય કે જેટલું એપ્લાય થાય ને પાર્ટ એટલો મોસ્ટ ઓફ પાર્ટ છે બને એટલો ક્લિયર દેખાશે, બરાબર? જે તમે માઇનસ કરશો તો એમાં રાઉન્ડ શેપ એટલે આ ભેગું થઈ ગયેલો પાર્ટ છે બહુ વધારે દેખાશે. મિનિમમ રાઉન્ડનેસ. મિનિમમ રાઉન્ડનેસ એટલે બને એટલું તમારે શું કરવું છે તો કે ભાઈ એ જે શેપ છે પ્રોપરમાં બતાવવા છે, તો એના માટે યુઝ થશે, બરાબર છે? આટલી વસ્તુનો યુઝ કરીને પાછું જોઈએ આપણે. સી એંગલ આપણે ચેન્જ કર્યો હતો ને, એંગલ જીટર ચેન્જ કર્યું હતું, બરાબર? લાઈક ધીસ વે. આવી રીતે બ્રશ છે એ અલગ અલગ તમારે પ્રેક્ટિકલ કરીને તમારે રીતે જોવાના છે. આ જે બ્રશના પ્રીસેટ્સ છે એમાં નંબર ઓફ ઓપ્શન્સ છે, પોસિબલ થાય એટલા તમે જોઈ શકો છો. બીજી વસ્તુ કે અહીંયા તમારી સિસ્ટમમાં એટલે કે જેટલા અવેલેબલ રેડીમેડ બ્રશ ટાઈપ્સ છે ને એ તો અહીંયા લિસ્ટમાં બતાવશે. આ સિવાય જો તમારી પાસે અલગથી કાંઈ બ્રશના પ્રીસેટ્સ ફોટોશોપ માટે છે તમારે એડ કરાવવા છે, then go to load brushes. તમારી સિસ્ટમમાં ક્યાંય પણ જ્યાં તમે આને સ્ટોર કરેલા છે, જે આ બ્રશિસ અવેલેબલ છે એક્સ્ટ્રા, એ બ્રશિસ જો ક્યાંય સ્ટોર કરેલા છે તો ત્યાંથી સિલેક્ટ કરીને તમે એને એડ કરી શકો, બરાબર? મારી પાસે બ્રશિસ અને ઘણી બધી ઇફેક્ટ્સનું એક અલગ ફોલ્ડર છે. જો પોસિબલ થશે ને તો તમે તમારું મેલ આઈડી પહેલાં મને સેન્ડ કરજો. પોસિબલ થશે તો ઝીપ ફાઇલ હું સેન્ડ કરવાની ટ્રાય કરીશ. આ બધી વસ્તુ તમે ડાયરેક્ટલી અહીંયાથી એડ કરી શકો. એટલે એ જે ફાઇલ છે ને એમાં કેવું છે કે જે સ્ટુડિયોવાળા અલગ અલગ એક્સ્ટ્રા બ્રશિસનો યુઝ કરતા હોય ને એ બધા એમાં અવેલેબલ છે, બરાબર? એને તમે લોડ કરાવી શકો. ઓકે, બ્રશ ટૂલ ક્લિયર બધાને? કાઉન્ટ એટલે નંબર ઓફ ફ્લાવર્સ છે એ કેટલા ડિસ્પ્લે થાય, નંબર ઓફ થિંગ્સ છે એ કેટલી ડિસ્પ્લે થશે, બરાબર? કાઉન્ટ જીટર એટલે શું થશે કે એક વખત તમે ખાલી આ મૂવ કરો ને ત્યારે એ કેટલા એપ્લાય કરશે, બરાબર? હવે ક્લિયર? હજી દેવ્યાની એમાં બીજું બ્રશ પ્રીસેટ યુઝ કરીને જોજો. બીજો બ્રશનો સેટ છે આ 74 નંબરનું મેં યુઝ કર્યું છે, બીજું ટ્રાય કરી જોજો હજી. ઓકે, હવે તમારે લોકોએ શું કરવાનું છે, પેન્સિલ ટૂલ અને બ્રશ ટૂલ આ બે વસ્તુનો પ્રેક્ટિકલ કરીને પીએચડી ફાઇલ સબમિટ કરવાની છે મને, બટ સાથે તમે કયા સેટિંગ્સ યુઝ કર્યા છે ને એ લખવાનું છે. આ મોડ છે ડિફરન્ટ મોડ, એટલીસ્ટ 5 ડિફરન્ટ મોડ્સ તો પર સ્ટુડન્ટ યુઝ થયેલા હોવા જ જોઈએ. 5 અલગ અલગ મોડનો યુઝ કરી અને ડ્રો કરી અને મને પેન્સિલ ટૂલ અને બ્રશ ટૂલ બે માટે ડોક્યુમેન્ટ સબમિટ કરવાનું છે.
બ્રશ ટૂલમાં તમારે બ્રશ ટીપ છે એ ચેન્જ કરવાની છે, બ્રશનો શેપ, બરાબર. તમે જે સેટિંગ્સ છે આ બ્રશ પેનલમાંથી કરો છો એ સેટિંગ્સ બધા લખીને આપવાના છે કે તમે તમારા ડોક્યુમેન્ટમાં કયા કયા સેટિંગ્સ છે એપ્લાય કરેલા છે. ઓકે. Now see the theoretical point of view. What is pencil tool and what is brush tool? First see the pencil tool. It is used to draw anything in image. બીજી વસ્તુ હું તમને કહું કે ટાઇપોગ્રાફી તો ફોટોશોપમાં અવેલેબલ છે. તમારે કાંઈ પણ લખવું હોય ને તો ઘણી બધી ડિફરન્ટ ફોન્ટ ટાઈપ્સ અવેલેબલ છે, ટાઇપોગ્રાફીથી તમે લખી શકો. આ સિવાય તમે પેન્સિલ ટૂલનો યુઝ કરીને જો કેલિગ્રાફીમાં તમારી માસ્ટરી હોય તો વ્યવસ્થિત કેલિગ્રાફી ફોન્ટ પણ તમે લખી શકો યુઝિંગ ધ પેન્સિલ ટૂલ. બટ એના માટે ઓબ્લોંગ બ્રશ ટીપ તમારે સિલેક્ટ કરવાની છે. ઓબ્લોંગ એટલે જે અણીવાળી હોય ને એમ ટીપ એવી, બરાબર. પેન્સિલની અણી કેવી હોય એવી. Now see, lines drawn with the pencil tool always have a sharp edge because there is no interaction with background. Okay. How to use? Select brush tool from the toolbar. 3 subtools will appear. Select pencil tool from it. Then set the color with which color is drawn from background or foreground color. તમારે જે કલર ચૂઝ કરવો છે કરી શકો. Draw by dragging mouse cursor across the image. Now option bar. પહેલા તો brush પેરામીટરમાં શું આવે તો કે shape and size and hardness of the given brush. Okay. And then mode આપણે જોયો તો normal, dissolve, then soften, soft light, પછી યુ સેચ્યુરેશન, ઘણા બધા મોડ્સ છે. તમારે એટલીસ્ટ 5 યુઝ કરવાના છે, બરાબર. ઓપેસિટી મીન્સ એબિલિટી ટુ સી થ્રુ, ઓપેસિટી સેટ થાય. ઓટો ઇરેઝથી શું થાય ટુ સ્વિચ બિટવીન બેકગ્રાઉન્ડ એન્ડ ફોરગ્રાઉન્ડ કલર. ઓકે. નાઉ બ્રશ ટૂલ. It is used to paint using different brush shapes. The pencil draws free form lines with a hard edge. ધ્યાનમાં રાખજો. And brush draws line with a softer edge. This is the main difference. Pencil tool contains the hard edges. Brush tool contains the soft edges. It is possible to draw distinct or fuzzy lines with brush, but they will always be a little soft because its edges are interacted with background. This is the difference why edges are soft and hard in pencil and brush. Pencil tool માં શું હોય હાર્ડ એજીસ સાથે કાંઈ પણ ડ્રો છે થશે. શું કામ એ બેકગ્રાઉન્ડ સાથે કાંઈ ઇન્ટરેક્શન નથી કરતું. વાઇલ બ્રશ ટૂલમાં શું થશે તો કે એની એજીસ છે સોફ્ટ હોય. વાય બીકોઝ એ બેકગ્રાઉન્ડ સાથે ઇન્ટરેક્શન કરીને પછી કાંઈ પણ ડ્રો કરશે. ઓકે. See the steps. Select brush tool from toolbar. Set the color with which you want to draw. Draw by dragging mouse cursor. Option bar. બ્રશ છે એમાંથી શું સેટ થશે? ઘણા બધા બ્રશના પ્રીસેટ્સ છે, બરાબર. મોડ જે પેન્સિલ ટૂલમાં હતો એ ઓપેસિટી સેમ લાઈક ધેટ. ફ્લો એટલે શું થશે? ફ્લો તમે ઇન્ક્રીઝ કે ડિક્રીઝ કરો એટલે એની ઇન્ટેન્સિટી લેવલ કલરનું અને બ્રાઇટનેસ બેમાં ચેન્જ આવતો હતો. દેન એરબ્રશથી શું થશે તો કે બોર્ડર છે એ તમને થોડીક એરબ્રશની ઇફેક્ટ આપશે, બરાબર છે. તો this was all about brush tool and pencil tool. Clear this to everyone? Yes or no? ઓકે ફાઇન. આ બે પ્રેક્ટિકલની ફાઇલ છે, સબમિટ કરવાનું ભૂલતા નહીં. બીજી વસ્તુ કે તમને હું 2-3 દિવસમાં લિસ્ટ આપી દઈશ કે જે લોકોએ મને હજી સુધીમાં કંઈ સબમિશન જ નથી કર્યું એ લોકોએ મેં જે કીધું છે સબમિટ કરવું પડશે, બરાબર છે. So we are going to end our lecture over here. Thank you, students.